السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو آواز امید کرتے ہیں کہ آ رہی ہے اور اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم لوگ ایک کمپلیٹ گردان کر لیے ہیں الحمدللہ خراجہ کا. ٹھیک ہے, اس کو کیا کیجیے گا, گھر میں اچھے سے پڑھیے گا. ٹھیک ہے, اور اس کو پڑھیے گا اور لکھیے گا, انشاءاللہ ذہن و دماغ میں آپ کا بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے نا, ان سب کا میننگ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ہاں, سب کا میننگ کیا ہے, سب کا میننگ تو ہے نا, میننگ لیس نہیں ہے نا, ہے کہ بغیر میننگ کے سب ہے. وہ نکلا, وہ دونوں نکلے, وہ سب نکلے, وہ نکلی, وہ دونوں نکلی, وہ سب نکلی, عورتیں یعنی کہ تم نکلے, تم دونوں نکلے, تم سب نکلے. اب مؤنث تم نکلی, تم دونوں نکلی, تم سب نکلی. خرج تو تم, میں نکلا, خرج تو مطلب میں نکلا, خرجنا ہم سب نکلے. we all went out, ہم سب نکلے. سمجھ میں آ رہا ہے نا, کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا. تو ایک اور ہم لوگ کون سا فیل کیے تھے ابھی, اکالا. ٹھیک ہے, اکالا کیے تھے. ہاں, اکالا. ٹھیک ہے, اکالا مطلب اس نے کھایا. اب اس کا کمپلیٹ گردان کون کرے گا آپ میں سے؟ اس کا کمپلیٹ گردان کانجوگیشن کیجیے اکالا کا اینڈ تک, جیسے یہ کیا ہوا ہے ویسے اس کو بھی کرنا. اکلا اکلا اکلو, اکلت اکلتا اکلنا اکلنا اکلنا. ٹھیک ہے, اور آگے اکلت اکلتما. نہیں, اکلنا. ٹھیک ہے, اکلنا تک, اکلنا تک صحیح. اس کے بعد بتائیے اکل, اکلنا اکلتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اکلتا اکلتما اکلتم, ٹھیک ہے, اکلتی اکلتما اکلتنا ٹھیک ہے, اکلتو اکلنا. ٹھیک ہے, بہت اچھا, بارک اللہ فیک. صحیح. تو یہ ہو گیا عقل, اکلا کا پورا مکمل کیا گردان. تو دیکھ لیتے ہیں, یہ دیکھیے اکلا, اکلا, اکلو. ٹھیک ہے, اکلت, اکلتا, اکلنا, اکلتا, اکلتما, اکلتم, اکلتی, اکلتما, اکلتن, اکلتو, اکلنا, اکلتو مطلب میں نے کھایا, آئی ایٹ. اکلنا وی آل ایٹ, ہم سب نے کھایا. ٹھیک ہے, اب کیا کھایا وہ تو ضرور لانا پڑے گا آپ کو. بریانی کھایا نہ کباب کھایا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو لانا پڑے گا. خیر, وہ ہم لوگ انشاءاللہ بک 2 میں لائیں گے. تب تک کے لیے انتظار کیجیے, آپ کو صبر کیجیے کیا کھانا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ کون سا فیل کیے ہیں, اور ہم لوگوں نے کیا ہے کون سا فیل, شریبہ. ٹھیک ہے, شریبہ کا کون کرے گا آپ میں سے, شریبہ. شریبا شریبا شریبو شریبت شریبتا شریبنا شریبتا شریبتما شریبتم شریبتی شریبتما شریبتن شریبتو شریبنا. بہت اچھا, بارک اللہ فیک. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ بھی گردان الحمدللہ پورا ہوا. تو دیکھ سکتے ہیں آپ, شریبہ, شریبہ, شریبو, ان سب نے پیا. شریبو مطلب ان سب نے پیا. تو یہ آپ کو یہ آنا چاہیے. ہاں, میننگ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو آنا چاہیے. شریبو ان سب نے پیا. شریبت وہ پی, اس نے پی. شی ڈرینک, شریبتا. شریبنا ان سب عورتوں نے پیا. شریبتا یو ڈرینک. شریبتما شریبتم تم سب نے پیا. شریبتی شریبتما شریبتن. شریبتو میں نے پیا, آئی ڈرینک. شریبنا ہم سب نے پیا. ٹھیک ہے, ہم سب نے پیا. تو یہ آپ کر سکتے ہیں نا, اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کمپلیٹ, آپ کوئی بھی فعل اگر دیا جائے تو آپ اٹھا کے کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو آپ کو کوئی کہتا ہے سجادہ, ٹھیک ہے, سجادہ دیا گیا, سجادہ کا یہ آپ کر سکتے ہیں نا, سجادہ. ٹھیک ہے, سجادہ مطلب اس نے سجدہ کیا. اب آپ پورا بنائیے, کون بنانا چاہتا ہے سجادہ کمپلیٹ, سجادہ کا سجادہ, سجادہ بتائیے کون کرنا چاہتا ہے سجادہ کا پورا کمپلیٹ. اس نے سجدہ کیا, ان دونوں نے سجدہ کیا, ان سب نے سجدہ کیا. سجادہ, سجادہ, سجدو. ٹھیک ہے, اس کے بعد سجدتا, سجدنا, سجدتا, سجدتما, سجدتم, سجدتی, سجدتما, سجدتن, سجدتو میں نے سجدہ کیا. سجدنا ہم سب نے سجدہ کیا. تو کوئی بھی آپ کو فعل دیا جائے گا آپ ایسے فوراً بنا لیں گے. بس آپ کو کیا کرنا ہے, ایسے جوڑنا. اب کوئی بھی فعل دیا جائے آپ کو, چاہے بیچ اس میں کیا عین کلمہ فتحہ ہو, یعنی کہ سیکنڈ لیٹر. عین کلمہ کس کو کہتے ہیں, سیکنڈ لیٹر کو, بیچ والے حرف کو. آپ چاہے بیچ والا حرف فتحہ ہو, ٹھیک ہے,
یا بیچ والا حرف جو ہے کیا ہو سمع مانے اس نے سنا، ٹھیک ہے، یا بیچ والا حرف کیا ہو قربا، قربا مطلب وہ پاس آیا، ہی اپروچ. تو چاہے فتحہ ہو یہ مڈل لیٹر، چاہے کسرہ ہو یہ مڈل لیٹر بیچ والا لیٹر عین کلمہ، چاہے دمہ ہو، سب کا گردان، سب کا اسناد، سب کا کنجوگیشن ایسے ہی ہوگا جیسے یہ ہوا ہے نا، سب کا ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، سب کا اسی ترتیب، اسی اسٹائل، اسی انداز میں ہوگا. اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، گردان کا مقصد کیا ہے، آپ جب جملہ بنائیں گے تو آپ کو یہ مائنڈ میں آپ کو لانا پڑے گا کون سا ہم کو یوز کرنا ہے. اگر ہم کو کہنا ہے میں نکلا تو ظاہر سی بات آپ سوچنا پڑے گا خرج تو، ہاں خرج تو. کہنا ہے کہ تم نکلے خرج تھا، یہ آپ کو سیدھا لانا پڑے گا دماغ میں، ٹھیک ہے، جب آپ جملہ بنا رہے ہوں گے. اور جب قرآن آپ پڑھیں گے تو فوراً جب آپ اس طرح کا جملہ الفاظ گزریں گے تو فوراً آپ کیا دماغ میں نکالیں گے، اچھا قرآن میں آیا اکلو تو مطلب ان سب نے کھایا، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قرآن میں آیا شریبو ان سب نے پیا، اچھا شریبو انہیں ان سب نے پیا، ٹھیک ہے. اس طریقے کی سے آپ کیا قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ. جو گردان فیل کھائے گا ویسے آپ کو معنی وہاں سے نکل کے آ جائے گا، ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ معنی نہیں سمجھیں گے، کبھی کبھی آپ کو معنی جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ معنی سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ اچھا نہ اس کا مطلب کرنے والی کیا عورتیں ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو قرآن میں اگر آئیے اس کا مطلب سمجھ میں کیا آئے گا کہ اچھا کرنے والا کیا ہے، کرنے والا جو ہے میں ہوں، کرنے والا کا مطلب میں نے کیا، یہ معنی آ رہا ہے قرآن میں. کبھی کبھی آپ ہو سکتا ہے یہ فعل کا مطلب نہیں پتا ہو آپ کو، لیکن آپ اس سے معنی سمجھ جائیں گے، اچھا کرنے والا کون ہے، تم دونوں کا کچھ میننگ آ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو ایسا بھی کبھی کبھی ہوگا. تو پھر آپ معنی نکال لیں گے اس کا تو سمجھ میں آ جائے گا، اچھا عقل یعنی کہ کھانا، تو عقل تم مطلب تم سب نے کھایا. اس طریقے سے آپ تو فائل پہچان لیں گے. آپ ریڈ کلر میں جو فائل ہے نا، ہو سکتا ہے کبھی کبھی میننگ آپ نہیں پہچان پائیں. میننگ آپ کیسے پہچانیں گے، ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے فوراً میننگ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. یا ترجمہ دیکھیں گے قرآن کا، آپ کو فوراً کیا ترجمہ میں سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو کچھ قرآن کی آیت ہم لوگ کر لیتے، وقت ہے ہمارے پاس میں، ٹھیک ہے. سورہ عصر کی آیت ہے، سورۃ العصر، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں والعصر، ٹھیک ہے. یہ پورا ہم لوگ کو نہیں پڑھنا ہے، یہ کہ پورا ہم لوگ ابھی تیار نہیں ہے پورا سورہ عصر کو گرامر کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. بسم اللہ اتنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ بی کیا ہے، حرف جر ہے. یہ اصل میں اسمو تھا، اسمو سے کیا ہو گیا، یہ بی نے بی حرف جر ہے تو اسمو کو کیا کر دیا، اسمی کر دیا. تو کیا ہو گیا بسمی یعنی کہ نام سے. اب اسمی یہ مضاف ہے، اسمی کیا ہے مضاف ہے، اور اللہ کیا ہے لفظ الجلالہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو بسم اللہ ایسے پڑھا جا رہا ہے. اسم اللہ تھا، اسم اللہ اللہ کا نام، اور بسم اللہ کی بی کی وجہ سے بسم اللہ اللہ کے نام سے. اور الرحمن کیا ہے، ایک مجرور ہے. الرحیم کیا ہے، یہ بھی مجرور ہے، ٹھیک ہے. الرحمن مجرور ہے، الرحیم بھی مجرور ہے. کسرہ دکھ رہا ہے نا آپ کو، تو رحمان مجرور ہے. اس کا مطلب رحمان کیا کام کر رہا ہے اس جملے میں، رحمان مجرور ہے. رحمان جو نام ہے یہ جر حالت جر میں کسرہ لیے ہوئے، ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ رحمان مجرور اس لیے ہے کیونکہ یہ نعات ہے. کس کا نعات ہے، یہ صفت ہے. کس کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رحمان ہے اور اللہ کیا ہے رحیم ہے، اس لیے کسرہ آ رہا ہے الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی اگر پوچھے گا آپ سے آج کے بعد سے کہ رحمانو کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے، رحمانی کیوں پڑھا جا رہا ہے، رحیمو کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے، رحیمی کیوں پڑھا جا رہا ہے، تو آپ کہیں گے اس لیے کیونکہ اللہ لفظ میں کسرہ ہے. اللہ لفظ میں یہاں پہ کیا ہے بسم اللہ، بسم اللہ لا بسم اللہ. اللہ جو لفظ ہے وہ مجرور ہے، لفظ الجلالہ یہ مجرور ہے. تو رحمان بھی کیا ہو گیا، مجرور ہو گیا. رحیم بھی کیا ہو گیا، مجرور ہو گیا. کیوں، کیونکہ یہ جو ہے وہ نعت کے طور پر آ رہا ہے، صفت بن کر کے آ رہا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، ٹھیک ہے. اتنا بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، خیر چلیے بتا دی کیونکہ اس کو آپ تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں. والعصر اللہ واو، ٹھیک ہے. یہ واو سے مراد قسم ہے، یہ واو سے مراد کیا، قسم ہے. واو سے مراد اور نہیں ہے. ہم لوگ کیا کون سا واو کرتے ہوئے ہیں، واو مطلب اور،
हाँ और वहामिदिन और हामिद, वज़ैदुन वहामिदुन वज़ैदुन, ये वाव नहीं, ये वाव दूसरा है। ये वाव क्या करता है, मजरूर कर देता है, ये कसम है, ठीक है ना। वाव का मतलब कसम होता है, एक वाव का मतलब और भी होता है, और वाव का मतलब कसम भी होता है। इंशाल्लाह करेंगे बुक 3 में हम लोग, ठीक है ना। वाव का मतलब एक कसम भी होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि वाव कसम वाला है या वाव और का मीनिंग वाला है, ठीक है। तो वाव को कैसे पहचानेंगे कि वाव और वाला है या कसम वाला वाव है। अगर मजरूर कर दिया है, इसे मजरूर है। हाँ सही सही मजरूर है, सही मजरूर है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो ये हम लोग इंशाल्लाह अभी आएगा नहीं, आया नहीं आएगा इंशाल्लाह, लेकिन आप ऐसे पहचान सकते हैं। वाव अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं, ठीक है ना। असर जमाने की कसम, अल्लाह खालिक है तो अल्लाह मखलूक की कसम खा सकता है, ठीक है। लेकिन हम मखलूक है तो हम सिर्फ अल्लाह ही की कसम खा सकते हैं, ठीक है ना। हम इंसान जो है हम अल्लाह के अलावा और किसी की कसम नहीं खा सकते, सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं, ठीक है ना। अल्लाह की सिफात की कसम खा सकते हैं, अल्लाह की कसम खा सकते हैं, लेकिन हम मखलूक की कसम नहीं खा सकते। वल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी मखलूक की कसम खा सकते हैं, ठीक है। तो वल अस्री देख रहे हैं आप, कसरा, इससे मुराद क्या, जमाने की कसम, और जमाना नहीं। असर माने जमाना, तो तर्जमा क्या होगा यहाँ पे, और जमाने की कसम नहीं, तर्जमा क्या है, जमाने की कसम बस। और भी मिसालें हैं, वशम्सी व दुहाहा, सूरज की कसम, व तीन व जैतून, तीन जिसको बोलते हैं फिग अंजीर, तो अल्लाह तीन की कसम भी खाते हैं, व तीन, ठीक है ना। तो बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है। तो ये समझ में आता है, वाव के बाद अगर वाव अगर मजरूर कर देता है आने वाले इस्म को, तो समझ में आएगा कि कौन सा वाव है, कसम वाला वाव है। चलिए, इसको भी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोग समझ चालाक है, समझ जाएंगे इंशाल्लाह, इंटेलिजेंट है, ठीक है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये असल में इन्नल इंसानु, अल इंसानु था, ये क्या था, अल इंसानु, लेकिन इन्ना आया। हम लोग बुक 2 में पढ़ेंगे, इन्ना जैसे ही आएगा, जो मुब्तदा होगा उसको क्या करेगा, फतह बना देता है। तो अल इंसानु था, लेकिन इन्ना आने से क्या हो जाता है, ये फतह कर देता है, अल इंसाना हो, इसलिए कुरान में क्या है, इंसाना है। इन्नल इंसाना, इन्ना आने से मीनिंग क्या होता है, बेशक हो जाता है, इंसान मतलब इंसान। इन्ना आने से एक तो मीनिंग क्या हो जाता है, एक मंसूब कर देता है, और माने में क्या होता है, जोर पैदा करता है। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान क्या है, फी खुसरिन, घाटे में है। इंसान क्या है, घाटे में। और ये लाम क्या है, ये लाम भी क्या है, फोर्स का काम कर रहा है। ये लाम भी ताकि जोर जोर देने का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये लाम भी क्या काम कर रहा है, जोर देने का काम कर रहा है। जैसे इन्ना में ताकीद का माने आ रहा है, ये लाम में भी क्या हो रहा है, जोर दे रहा है मीनिंग, माने को, ठीक है। इन इंसान फी खुसरिन नहीं, इन इंसान लफी खुसरिन, बेशक इंसान क्या है, घाटे में है। लफी खुसर माने बेशक, तो ये लाम से मुराद क्या है, बेशक, ठीक है। लाम से मुराद क्या है, बेशक। इन्ना से मुराद भी क्या है, बेशक। तो बेशक इंसान, इसमें कोई शक नहीं कि फी खुसरिन, घाटे में है। तो फी खुसरिन क्या है, ये जार मजरूर खबर, फी खुसरिन क्या है, जार मजरूर खबर, ठीक है। अच्छा, कसम को कैसे पहचानते हैं कि वाव कसम वाला है कि नहीं, सवाल आपने किया है। तो अगर वाव के बाद जो इस्म आ रहा है वो अगर हालत जर में हो, मजरूर हो, तो मतलब क्या होगा कि ये जो वाव है वो क्या है, वो एक इंडिकेटर, एक निशानी है, ठीक है ना। वो ये वाव कौन सा है, कसम वाला वाव है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जुमले की शुरुआत में अगर ये वाव आ रहा है, जुमले की शुरुआत में ये वाव आए, ठीक है, और फौरन आने के बाद क्या, कसम, आने वाले इसम को क्या कर दे, मजरूर कर दे, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, कसम। मीनिंग क्या हो जाएगा, कसम का मीनिंग, जमाने की कसम, ठीक है। वशम्सी, सूरज की कसम, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम लोग को करना नहीं था, ये करना है जो आगे आ रहा है। कौन घाटे में है, इंसान घाटे में है, इंसान बेशक घाटे में है। कौन घाटे में नहीं है, इल्ला, इल्ला मतलब होता है सिवाय, इंशाल्लाह करेंगे हम। अल्लजीना मतलब, अल्लजी क्या है ना, वो जो, अल्लजी का, अल्लजीना जमा है किसका, अल्लजी का, ठीक है। तो सिवाय उन लोगों के जो, जिन्होंने क्या किया, आमनु, जो ईमान लाए, आमनु, जिन्होंने क्या किया, ईमान लाया, व अमीलू, और अमल किया, कैसा अमल किया, अस्सालिहाती, ठीक है, मैंने नेक अमाल किए। हाँ, अब आइए, अमीलू क्या है, अमीलू क्या है, अमीलू क्या है, कहाँ से आया, अमीलू क्या है और कहाँ से आया, ये सवाल है। कौन बताएगा, अमीलू क्या है और कहाँ से आया, कैसे आया। मादी। फेल मादी है, ठीक है। कहाँ से आया, इसका बुनियादी फॉर्म क्या, वजन क्या है,
वजन क्या है इसका, असल वजन, असल बुनियाद क्या है, कहाँ से आया ये? परवेज का फूल को देखते तब से मजा आता था। कहाँ से आया ये? अमीलू, जैसा खरजू, ठीक है। तो अमीलू, अमीलू कहाँ से निकला है? होमवर्क में भी आप लोगों ने किया है ना, ठीक है। कहाँ से निकला ये? अमीला, अमीला माने उसने अमल किया, अमीला उन दोनों ने अमल किया, अमीला मतलब उन दोनों ने अमल किया। और क्या है? अमीलू उन सब ने अमल किया, अमीलू मतलब दे ऑल वर्कड। मीम पर फथा नहीं, कसरा है, हाँ ठीक है। मीम पर फथा नहीं है बल्कि क्या है, कसरा है। अमीलू, तो अमीलू मतलब उन सब ने अमल किया। तो कुरान में भी क्या है, कौन घाटे में नहीं है, कौन नुकसान में नहीं है? जिन्होंने जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने क्या अमल किया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू, और जिन्होंने क्या अमल किया, कैसा अमल किया? अस्सालिहाती। आमनू थोड़ा सा एडवांस्ड फेल है, लेकिन इसमें भी वही है ना, देख रहे हैं ना, वाव है, जैसे इसमें वाव था इसमें भी क्या है, वाव है। आमनू थोड़ा सा एडवांस्ड फेल है, ये 4 हर्फ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। आमनू वही है, वाव। कौन ईमान लाया? वो उन सब ने ईमान लाया, तो सिवाय उनके जिन सब ने, जो लोगों ने ईमान लाया, वह अमीलू और सब ने अमल किया, सिवाय उनके जिन्होंने, जो लोग ईमान लाए और अमल किए। समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग कनेक्ट करें गर्दान जो सीखे हम लोग? आमनू, ठीक है, आमना, आमना, आमनू, ये 4 हर्फ वाला फेल है, हम लोग 3 हर्फ किए। तो खैर आप अमीलू पे सिवाय फोकस कीजिए, जोर दीजिए। अमीलू, अमीला उसने अमल किया, अमीला उन सब ने अमल किया, अमीलू उन सब, अमीला उन दोनों ने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया। देख रहे हैं, तो सिवाय उनके जिन्होंने ईमान लाया और अमल किया, यानी कि उन सब ने अमल किया। कैसा अमल किया? अस्सालिहाती व तवासौ, और हक के तरफ, हक की वसीयत की, हक की तरफ दावत दिया। व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तरफ दावत दी, सब्र की तलकीन की। ये भी वाव वही वाला वाव है, लेकिन ये एडवांस पे इंशाल्लाह बाद में लोग ये सब करेंगे, ठीक है ना। खैर आप जोर दीजिए किस चीज पर? अमीलू पर। यहाँ पे जोर किस पर दिया जाएगा? अमीलू। ये हम लोग सीखे ना, इसका गर्दान भी आपने किया था लास्ट क्लास। अमीलू, वाव, ठीक है। यहाँ पे वाव से मुराद जमा होता है मुजक्कर के लिए, लेकिन कभी कभी वाव जो है इसमें मुअन्नस भी शामिल हो जाती है, ठीक। इस वाव में मुअन्नस भी शामिल है, ठीक है ना, अलग से मुअन्नस लाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक आयत है सूरह बय्यिना की है, ठीक है, आयत नंबर ये 5 या ऐसे कुछ है, ठीक है। सेकंड लास्ट आयत है मेरे ख्याल से, ठीक है, ये थर्ड लास्ट है। इन्नल्लज़ीना कफ, इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, इन्ना माने बेशक, अल्लज़ीना माने वो सब। तो बेशक वो लोग जिन्होंने क्या किया, बेशक वो लोग, अल्लज़ीना माने वो सब जिन्होंने, इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने क्या किया, कुफर किया। तो कफरू कहाँ से आया, ठीक है, कफरू कहाँ से आया बताइए? कफरू, कफर, कफरा से आया, ठीक है, कफरा, कफरा, ठीक है। कफरा माने उसने कुफर किया, कफरा मतलब उसने कुफर किया। गर्दान बना लीजिए, कफरा, कफरा उन दोनों ने कुफर किया, कफरू उन सब ने कुफर किया, ठीक है। इन्नल लजीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बेशक वो सब जिन्होंने क्या, कुफर किया। ऑल दोज हु डिसबिलीव, ठीक है। कुफर किया किन लोगों में से कुफर किया? मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से क्या किया, जिन लोगों ने कुफर किया। मिन अहलिल किताबी, ठीक है ना, कि ये अहलुल किताब था। असल में अहलुल किताब क्या है? ग्रामर के एतबार से अहलुल किताब क्या है? मुदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह, बहुत अच्छा, ठीक है, मुदाफ मुदाफ इलैह। तो अहली क्यों हो गया? क्योंकि मिन है इसके पर, ठीक है। तो तर्जमा क्या हो जाएगा? अहले किताब से। यहाँ तर्जमा करेंगे अहले किताब में से, तो तर्जमा क्या हो रहा पूरा? इन्नल लजीना, बेशक वो लोग, बेशक का मीनिंग कहाँ से आ रहा है? इन्ना से। अल्लज़ीना बने वो सब जिन्होंने क्या किया, कुफर किया। मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से। क्या अंजाम होगा उनका? फी नारी जहन्नमा, वो कहाँ पर होंगे? जहन्नम की आग में होंगे। फी नारी जहन्नमा, जहन्नम की, नारू जहन्नम, ये भी मुदाफ मुदाफ लिए। जहन्नमा मजरूर होना चाहिए था, लेकिन मजरूर है ये, लेकिन कुछ रीजन की वजह से क्या फतहा लिए गए। खैर ये भी क्या, ये एडवांस्ड है, जहन्नमा करेंगे बाद में। ये भी मुदाफ मुदाफ लिए, ठीक है। ये कसरा नहीं ले सकता, जहन्नम वर्ड कसरा नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन है ये मजरूर, मबनी है, समझ लीजिए। नारू जहन्नमा,
تو انجام کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ فی نارو تھا تو فی حرف جر ہے تو نارو سے کیا ہو گیا؟ یہ ناری ہو گیا. فی ناری جہنم، ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم کی آگ میں ہوں گے. فی ناری جہنم خالدینہ، رہیں گے ہمیشہ، رہیں گے. فی ہاں مطلب کیا ہے؟ اس میں ہاں سے مراد کیا ہے؟ جہنم یا نار. نار عربی میں کیا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مؤنث ہے نار، آگ مؤنث ہے. فی ہاں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اس نار میں. فی ہاں مطلب ہوتا ہے نا، فی مطلب میں ہاں متصل ضمیر ہے، اس میں رہیں گے، جہنم کی آگ میں رہیں گے. الائی کا جمع ہے، ٹھیک ہے، الائی کا کیا ہے؟ جمع ہے. اشارہ کا حاضا کا جمع کیا ہے؟ الائی کا. حضالیکا کا جمع کیا؟ الائی کا. الائی کا کریں گے. الائی کا شر البریہ، وہ سب سے بدترین مخلوق ہے. اولئک هم شر البریہ، مضاف مضاف الیہ، بدترین مخلوق، ورسٹ آف آل کریشن. لیکن ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا؟ آمنوا، ایمان لایا، وعملوا، اور عمل کیا. کیسا عمل کیا؟ صالحات، عمل صالح کیا. اولئک، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ کیا ہیں؟ خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق ہے، بیسٹ آف دا کریشن، جنہوں نے ایمان لایا. یہاں پر بھی کیا دکھ رہا ہے؟ اب آمنو، یہ واو ہے، وہی گردان والا. عملو، وہی گردان والا کیا ہے؟ واو ہے. ٹھیک ہے، ایک آیت کر کے ختم کرتے تھے، زیادہ ٹائم ہو گیا تو ٹھیک ہے. قال، یہ لاسٹ ہم لوگ کر رہے ہیں آیت. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آیت کا میننگ کیا ہے اور کس نے کہا؟ کون کہہ رہا ہے یہ، اور اس کا میننگ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ شیطان، ابلیس نے. جی بہت اچھا. میننگ کون بتائے گا اس کا؟ میننگ کیا ہے؟ میننگ مطلب میں بہتر ہوں کیونکہ میں بنا ہوں نار سے اور وہ بنا ہے تین مطلب مٹی سے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. تھوڑا سا ترجمہ آپ نے یہ صحیح نہیں کیا، لیکن آپ نے ٹھیک معنی سے ہی بتایا، لیکن ترجمہ میں تھوڑا سا کیا ڈفرینس ہے؟ کیا ڈفرینٹ ہوگا؟ میں اس سے بہتر ہوں. قال، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد قال، اس نے کہا، انا خیر، میں بہتر ہوں، منہ، اس سے، ٹھیک ہے. خلقتنی، میں آگ سے بنا ہوں، مطلب خلقتنی من النار، میں بنا ہوں، من النار، نار سے، من نارن، من النار، نار سے، ہاں، وخلقتہ، اور وہ بنا ہے من طین، مٹی سے. ابھی بھی ترجمہ صحیح نہیں ہو، مانے آپ لوگ صحیح بیان کریں. خلقتنی، تو نے پیدا کیا مجھے. ہاں ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. خلقتا مطلب یو کریٹڈ، تو نے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ صحیح میننگ بتا رہے، میننگ صحیح ہے، لیکن یہاں ترجمہ آپ کو صحیح ایکوریٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو قال، ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا، انا، آئی ایم خیر، مبتدا خبر ہو گیا یہ، انا خیر، انا خیر. اب قرآن پڑھنے تو را کے بعد میم آ گیا تو آپ کو را کے بعد میم دینا پڑے گا. خیرم، خیرون، ایسے توڑ کے پڑھیں گے خیرون پڑھا جائے گا، لیکن میم کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے خیرم پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. خیر، تجوید کا کلاس تو یہ نہیں ہے. قال انا خیر منہ، اس نے کہا، انا، آئی ایم خیر، میں بہتر ہوں، منہ، میں اس سے. منہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین ہم. کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. ابلیس کہتا ہے میں بہتر ہوں، منہ مطلب دین ہم، اس سے، میں نے آدم سے. خلقتنی، ہاں یہاں پر دیکھیے گردان آ رہا ہے، تم لوگ آج کیے ہیں. ٹھیک ہے. خلقتا، آپ کو صرف اس پر زور دینا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ پورا ترجمہ کرنے لائق تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فی الحال اس آیت کی جو ہم لوگ قاعدہ سیکھے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ سے پوچھے تھے بس جانکاری کے لیے کہ کسی کو میننگ پتا ہے کہ نہیں. میننگ آپ لوگ سب کو پتا ہے الحمدللہ، بس تھوڑا ترجمہ کرنے میں تھوڑا سا یہ مسٹیک ہوا. تو خلقتا، یہ ترجمہ کرنا ہوگا. خلقا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلقا فعل ہے. کیا میننگ ہوگا خلقا؟ اس نے پیدا کیا. ہاں، اس نے پیدا کیا. ہی کریٹڈ، ہی کریٹڈ ہے نا، اس نے پیدا کیا، اس نے بنایا. ہی کریٹڈ. اب خلقہ کا گردان ہے یہاں پہ، خلقہ کا گردان کیا گیا. تو خلقہ کا گردان آپ میں سے کوئی کیجیے کمپلیٹ گردان خلقہ کا. خلقہ، خلقہ، خلقا، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتنا، خلقتو، خلقنا. ٹھیک ہے. اس میں خلقتا آیا بیچ میں، کیا آیا؟ خلقتا.
ठीक है ना। तो खलकता, खलकता, ठीक है, खलकता। अब ये जो ता है अंता, याद है ना, अंता से अंता का ता को उठाए थे हम लोग, अंता का ता को उठाया था हमने और यहाँ पे लगा दिया था खलका के साथ, तो मीनिंग क्या होगा, यू क्रिएटेड। ठीक है, तो ये खलकता मतलब क्या होता है, यू क्रिएटेड। तो इब्लीस बात कर रहा है किससे, अल्लाह से बात, अल्लाह से मुखातिब है इब्लीस। ठीक है, ये कलाम आसमान में चल रहा है, दुनिया में कलाम नहीं है। इब्लीस ने ये कलाम किया अल्लाह से, दुनिया में नहीं, दुनिया में भेजे जाने से पहले। तो उसने, वो कहता है मैं बेहतर हूँ आदम से, खलकता, मैं बेहतर हूँ उससे, खलकता मतलब यू क्रिएटेड। ये नी क्या है, मुझे, ठीक है, तूने बनाया मुझे, यू क्रिएटेड मी। ये नी का मतलब, नी कैसे हो रहा है ये भी आप लोग सीखे नहीं, ठीक है ना, इस पे भी जोर मत दीजिए, आप सिर्फ इसमें जोर दीजिए, इसमें फोकस कीजिए। खलकता मतलब यू क्रिएटेड, तूने पैदा किया, मिन नारिन, नार से, आग से, तूने पैदा किया मुझे, मिन नारिन, ये जार मजरूर, मिन नारिन, आग से, व खलकता, फिर से खलकता आ गया, और तूने पैदा किया हु से, ये तो मुत्तसिल दमीर आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। हूँ तो किए, कम से कम थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, पूरा नहीं समझ सकते, थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं। वह खलकता हु एंड यू क्रिएटेड हिम, उसे मुराद क्या, और तूने पैदा किया उसे, यानी कि आदम को पैदा किया किससे, मिन तीन, मिट्टी से पैदा किया, और तूने पैदा किया आदम को मिट्टी से, ठीक है, फ्रॉम डस्ट या फ्रॉम मड, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप लोग। तो तर्जमा में क्या हो रहा था, आप लोगों ने तर्जमा किया मैं बना हूँ, खलकतनी, मैं बना हूँ, नहीं कहना पड़ेगा तूने बनाया है मुझे। ये इब्लीस अल्लाह से बात कर रहा है, ठीक है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से। और खलकतहु, तूने बनाया है उसे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये तर्जमा आप लोग का फॉल्ट था, बाकी सब ठीक आप लोगों ने किया। तो कुरान में ये भरा पड़ा हुआ है, एक कोई भी पन्ना शायद नहीं गुजरेगा जिसमें कोई गर्दान ना मिले फेल का। आपको हर पन्ना, हर पेज में, हर सफा में आपको कुछ ना कुछ गर्दान जरूर दिखाई देगा, ठीक है ना। शायद ही कोई पन्ना हो, लगता नहीं ऐसा कोई पन्ना या सफ़ा गुजरेगा, पेज गुजरेगा जिसमें गर्दान ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे भी करेंगे। तो आपको होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को ज़रूर आप लोग क्या कर लीजिएगा। आप लोग होमवर्क में क्या कीजिएगा, ये गर्दान जो है ना, कंप्लीट गर्दान, इसको पढ़िएगा, इसको लिखिएगा, बल्कि ये पूरा गर्दान खरजा से लेकर के खरजना तक, अकला से लेकर के अकलना तक, शरीबा से लेकर के शरीबना तक, ये आप लोग लिखिए, और भी फेल का लिखिए, और जितना फेल आप जानते हैं सबका गर्दान जो है, जितना लिखिएगा उतना क्या होगा, अच्छा होगा। और आपने एक और होमवर्क में किया था ना कुछ फेल, शरीबा, सजादा आपने किया था, ठीक है, सबारा आपने किया था, अमीला आपने किया था, उन सब का भी गर्दान कीजिए, कम से कम 5-6 फेल का गर्दान जो है इस हफ्ते में कीजिए, ठीक है। ये हमारा जो फेल का चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, फेल का चैप्टर, ठीक है। तो ये आप जितने बार कीजिएगा इंशाल्लाह वो और साफ होता रहेगा। जितना लिखिएगा ना, याद करने की जरूरत नहीं, याद रखिए हमने अपने अरबी के सफ़र में आज तक कुछ याद नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, याद करने की नौबत नहीं आई, ना के बराबर तकरीबन, ठीक है। और जो है ये गर्दान ऐसे ही याद हो गया। आप टीचर से सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और किताब पढ़ते रहेंगे, और जो है होमवर्क करते रहेंगे, गर्दान लिखते रहेंगे, इंशाल्लाह ये आपके ज़हन और दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, ठीक है, एकदम ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, फितरत में दाखिल हो जाएगा इंशाल्लाह। आराम से आप कोई भी फेल का गर्दान जो है आप कर सकेंगे इसको, ठीक है। तो होमवर्क में आप ये जो दिया हुआ है ना, खराजा अकला वगैरह, इसका गर्दान पूरा कर लीजिएगा, इसको कॉपी कीजिएगा अपने डायरी में, अपने नोटबुक में, एक्सरसाइज कॉपी में, कहीं पर भी। ये 3 गर्दान और भी आपको 3 फेल का दिया गया था, ये गर्दान कर लीजिएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इंशाल्लाह, कुछ ही देर में आप, आधा घंटा में इंशाल्लाह आप आसानी से पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 20 मिनट कहा गया था, 30 मिनट ले लिया हम लोगों ने। सर चलिए कोई बात नहीं, क्लास को इतने तक रखते हैं। किसी का कोई सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं, कोई सवाल है आप लोग में से किसी, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक जो है रिवीजन क्लास होगा, याद रखिए, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते क्लास रिवीजन होगा, पूरा रिवाइज करेंगे लेसन 1 से लेकर के लेसन 10 तक, लेसन 1 से लेसन 10 तक पूरा रिवाइज करेंगे एक ही दिन के अंदर में इंशाल्लाह, ठीक है। तो बड़ा अहम क्लास होगा, अटेंड कर लीजिएगा। शॉर्ट में जितना कायदा गुजरा अब तक, मुदाफ मुदाफ अलैहि, नात मनूत वगैरह, जिनका भी डाउट है, ठीक है। कुछ लोग व्हाट्सएप करते हैं, क्वेश्चन करते हैं पर्सनली में, लेकिन हम भूल जाते हैं जवाब देना, कभी कभी कोई पर्सनल क्वेश्चन आप लोग करते हैं, तो अगर हम भूल जाते हैं तो आप बार बार हमको मैसेज आप कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि याद हो जाए। अभी हमको याद आ रहा है, एक भाई ने पूछा था नात मनूत और सिफत मुदाफ मुदाफ अलैहि के बारे में, ठीक है ना।
शायद सुहेल भाई ने सवाल किया था मेरे ख्याल से, तो उनका जवाब अभी तक दे नहीं पाए हम। तो खैर बार बार जो है आप वो मैसेज कीजिएगा 2-3 बार इंशाल्लाह, ताकि हमको याद आ जाए। कभी कभी सफ़र में निकल जाते हैं या कुछ रास्ते घर पे रहते नहीं, इस वजह से भूल जाते हैं। ठीक है, तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास रिवीजन होगा टोटल लेसन 1 टू लेसन 10। और ठीक हम लोग जो है आज 12 सितंबर है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 26 को आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम का तरतीब पैटर्न कैसा होगा वो हम बता देंगे आपको। रिटर्न होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग आपका फिक्स नहीं रहेगा। आपको एक टाइमिंग एक दिन आपको फॉर्म्स वगैरह रहेगा, गूगल फॉर्म्स के जरिए से आपको देंगे। 2-3 दिन आपके पास टाइम रहेगा, आप किसी भी वक्त में जो है उस फॉर्म को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, 2-3 दिन आपको टाइम दिया जाएगा, बिना देखे चीटिंग नहीं करना है, और चीटिंग आप लोग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कुछ फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म में क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, सवालात कुछ रहेंगे वो आप क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, जब चाहे जब आपको टाइम मिले उस हिसाब से, 3 दिन 4 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, कभी भी 1 घंटा आप टाइम निकाले, गूगल में लिंक क्लिक करेंगे आप, पूरा क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। और फिर और अलग से कुछ हम सवाल करेंगे जो आपको क्या करना होगा, पर्सनल मैसेज करना पड़ेगा, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजना पड़ेगा। और कुछ ऐसे सवालात रहेंगे जो आपको ओरली आपको वो जवाब देना पड़ेगा। कैसे आप जवाब देंगे, रिटर्न तो आपने कर लिया, और कुछ ओरल क्वेश्चंस रहेगा जो आपको हर एक शख्स को जो भी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है वो आपको अपना ऑडियो भेजना होगा हमें। ठीक है, आप मुझे जो है आप मेरे नंबर में अपना ऑडियो भेजिएगा, जो सवाल हम करेंगे वो आपको रिकॉर्ड करके भेजना होगा मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है, ये आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन का एग्जाम का पैटर्न होगा। कुछ रिटर्न रहेगा, कुछ ओरल रहेगा। ओरल आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे नंबर पे ग्रुप पे नहीं भेजना होगा आपको, ग्रुप पे आप भेजेंगे तो सबको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे क्या करेंगे, आप वो भेजेंगे अपना रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो इंशाल्लाह एग्जाम का तरतीब नेक्स्ट वीक हम बताएंगे। इस वीक जो है आप लोग ये फेल को अच्छा से गर्दान वगैरह घर में कर लीजिएगा। और आप कुछ क्वेश्चन हो इन बिटवीन आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे हम लोग मिलेंगे और हम लोग जो है वो इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे लेसन 1 टू 10। ठीक है, अगर किसी का सवाल है 2 मिनट में आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी कुछ अभी क्लास है। ठीक है ना, वो अटेंड करना है हमें। ठीक है, तो आप अगर कुछ सवाल है तो आप 2 मिनट में आप कर सकते हैं। ठीक है तो ठीक है, सवाल किसी का नहीं है, हम लोग क्लास को यहीं पे फिर ख़त्म कर देते हैं। हाँ, रहमान और रहीम को सिफत, हाँ वो कह सकते हैं। ठीक है ना, पहली सिफत सेकंड सिफत, ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है ना, नात वो भी नात है, कहीं कोई हर्ज ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ हर्ज तो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पहली सिफत दूसरी सिफत, ठीक है, दोनों ही नात है, दोनों ही सिफत है रहमान की। और इसको एडवांस में बदल भी कहा जा सकता है, 2 चीज़ कहा जाता है इसके बारे में, या तो ये बदल है या तो ये सिफत नात है। ठीक है, अच्छा, तो खैर यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। कोई भी सवाल आपका हो तो आप ग्रुप में कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोग के लिए अरबी सीखना सिखाना आसान करे, और अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे, अल्लाह में दीन इस्लाम का सही फ़हम अता करे, उस पर अमल करने वाला बना दे, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।